What is aperture? Sir, Vasu of section 6. Sir. What is aperture? What is the antenna you showed yesterday? What is the name of the antenna? Sir. What is the name of the antenna yesterday shown for aperture? As an example. What is the name of the antenna I have shown yesterday as an example? Rectangular Hall antenna. Rectangular Hall antenna. What is aperture? Incident area of opening. What it is otherwise called as? Aperture is opening mouth. Mouth of the antenna. Okay. Mouth of the, yes, sir. What is the Yamuna of section 6? Yes, sir. What is the formula to calculate the power of, and what is W here? What is the name of the antenna here? Okay. W is? Power density, sir. Very good. What is the name of? What is the Name of the antenna yesterday I have shown as an example. The name of the antenna. Rectangular horn antenna. Yes, sir. Okay. Then what is physical aperture? What is physical aperture? Incident area. Incident area? Incident area. Yes, sir. What is physical aperture? Opening, sir. Opening. Very good. Right. What is the formula to calculate the received power in an aperture? Received power, sir. Received power. What is the formula? P is equals to power density into physical aperture, sir. Very good. Very good. Then another one. What is loss aperture? Loss aperture, Sai Babu of section 6. Sai Babu. Sir. What is loss aperture? AL is equal to I square RMS by I square RMS into RL. What is collecting aperture? Sir? Collecting aperture. Collecting aperture. Combination of all, sir. Effective aperture plus scattering aperture plus loss aperture. Very good. So this is what you have learned yesterday. So now I am going to show what is need for modulation. Everyone has studied need for modulation, but they don't know how the height of the antenna is recognized. How the height of the antenna is recognized in need for modulation. Okay. So for that we are going for need for modulation. The first one is reduce the height of the antenna. Reduce the height of the antenna. So here I am presenting that. Okay. Well, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. To reduce the height of the antenna, need for modulation. So, for example, what is modulation? Here you can see an amplitude modulated wave. Okay. Is the PPT visible, Gopal? Yes, sir. Okay. So, modulation means some characteristics of the high frequency carrier signal. So, here we are signal has to mute.
Consider a message signal. So some characteristics of the high frequency carrier signal are varied in accordance with. For example, if you consider amplitude, we get an amplitude modulated wave. For example, if you consider frequency, we get a frequency modulated wave. For example, if you consider phase, we get a phase modulated wave. So here, need for modulation. Need for modulation means reduce the height of the antenna. చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు ఈ టాపిక్. సో యాంటనా హైట్ ఎందుకు రెడ్యూస్ చేయాలి? బికాస్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ మీడియం యాంటనాస్ ఆర్ నీడెడ్ టు రేడియేట్ అండ్ రిసీవ్ ద సిగ్నల్. ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్. సో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటనా, between the transmitting antenna and the receiving antenna, the distance maintained is 2d square lambda by 4. So d is the diameter of the antenna, r greater than or equal to 2d square lambda by 4. D is the diameter of the antenna. Lambda is obtained from the given frequency. Lambda is equal to c by, if you calculate that, we get the wavelength from the given frequency. So specifically mentioning need for modulation here means to reduce the size of the antenna. For example, in communication medium, antennas are needed to radiate and receive the signal. For efficient reception, the minimum height of the antenna is lambda by 4. Everyone remember, height of the antenna is lambda by 4. That means Yashwant Kumar of section 6. Yashwant Kumar of section 6. Lakshmi of section 4. Lakshmi of section. Okay. In an array, you have seen the array very clearly, right? What are the two types of arrays? What are the two types of arrays? Jyoti of section 4. Height of. What are the two types of arrays? Array types. Broadside array and end-fire array. In broadside array, I have shown the inter-element spacing, the distance between the elements. Can anyone tell what is the distance between the antenna elements in an array? D is equal to. Can anyone tell what is the distance between the antenna elements? D is equal to Lambda by 2. Lambda by 2. That means the distance we have taken in terms of wavelength. Every parameter we are measuring in terms of wavelength. Similarly, here also they are telling that minimum height of the antenna is lambda by 4. Everyone remember, very very important. The minimum height we have to keep is lambda by 4. Here also height we are measuring in terms of wavelength. Okay. So now what is lambda? Lambda means C by F. C is equal to 3 into 10 power 8 meters per second and frequency. Right. Then height of the antenna. So here height of the antenna, everyone calculate what is the height of the antenna. Is the PPT visible? Lambda by 4. Yes, sir. Okay. So for example, ఇక్కడ height of the antenna lambda by 4 తీసుకున్నానమ్మా. Lambda is equal to C by F కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే C by 4F వచ్చింది ఇప్పుడు. Lambda by 4 లో lambda is equal to C by F సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? C by 4F. C అందరికీ తెలుసు 3 into 10 power 8 by 4 into frequency, for example 15 kilohertz తీసుకుందాం. అందరూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. C 3 into 10 power 8 by 4 into 15 into 10 cube. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఒకసారి చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. lambda by 4 తీసుకొని lambda is equal to C by F సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. C by 4F వచ్చింది. ఒక లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ తీసుకుందాం. లో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 15 kilohertz తీసుకుందాం. సో C ప్లస్ 3 into 10 power 8 by 4 into frequency 15 kilohertz కాబట్టి 15 into 10 cube. So how many you are getting? Anyone calculated? Yusuf? 5,000, sir. 5,000 meters. అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 5 kilometers. 5,000 meters. 5,000 meters. How many kilometers? 5 kilometers. Sir. 5 kilometers, sir. 5 kilometers. So
మీరు బయటకు వెళ్ళి ఎవరినైనా ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా 5 కిలోమీటర్స్ తయారు చేయించగలవా? అసలు 5 కిలోమీటర్స్ వర్టికల్ హైట్ తో ఒక యాంటెన్నా తయారు చేయగలవా? నో సార్. నో సార్, నో సార్. నో, ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ ఇంపాసిబుల్. అస్సలు అవ్వదు. 5 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ యాంటెన్నా ఏకంగా హైట్ ఎటగట్టవ. సో ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి ఒక బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ మనం 15 ఒక బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ రైట్ ఒక 15 కిలోహెర్ట్జ్ తీసుకుని లో ఫ్రీక్వెన్సీ డిజైన్ చేస్తే మినిమం హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా λ/4 పెట్టుకొని C/F సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని P/4F లో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని 5000 మీటర్స్ వచ్చింది. 5 kilometers ఆఫ్ యాంటెన్నా ఇస్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. కాబట్టి దేనికి వెళ్ళమంటున్నాడు? క్యారియర్ సిగ్నల్ అప్లై చేసి మాడ్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఏం చేయమంటున్నాడు ఇప్పుడు? ఆ మెసేజ్ సిగ్నల్ కి క్యారియర్ సిగ్నల్ అప్లై చేసి మాడ్యులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మాడ్యులేటెడ్ వే వస్తుంది, అవునా? కాబట్టి ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెన్నా మళ్ళీ మెజర్ చేద్దాం. ఒక మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ తీసుకుని హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెన్నా విల్ మెజర్ అగైన్ విత్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ, అదే కదా మాడ్యులేషన్ అంటే. మాడ్యులేషన్ మీన్స్ వాట్? సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఆర్ వేరీడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది రైట్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక మాడ్యులేట్ సిగ్నల్ తీసుకొని దానికి ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుదాం. ఇందాక 15 కిలోహెర్ట్జ్, ఇప్పుడు 1 మెగాహెర్ట్జ్. ఇప్పుడు ఎంతమ్మా? రాణి ఆఫ్ సెక్షన్ 5 1 gigahertz. 1 gigahertz సార్. 1 మెగాహెర్ట్జ్ తీసుకున్నాం. హై ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం. కాబట్టి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 4 తీసుకొని మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. λ/4 λ is equal to C/F 3 into 10 to the power 8 by 4 into 75 meters, sir. 75 meters. 75 వస్తుంది. సో C is equal to 3 into 10 power 8. అమ్మ ఎవరు యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. 4 into 1 into 10 power 6, అవునా? 1 మెగాహెర్ట్జ్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీలో 1 మెగాహెర్ట్జ్ కాబట్టి 1 మెగాహెర్ట్జ్ 1 into 10% ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎన్ని మీటర్స్ వచ్చింది? 75 meters సార్. 75 meters of antenna is possible. ఓకేనా? కదా ఇందాక 5 kilometers వచ్చింది, ఇప్పుడు 75 meters మాత్రమే వచ్చింది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? సో we have to modulate the frequency. Yes. By increasing frequency, height of the antenna, tower of the antenna decreases. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. మీకు ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ సిగ్నల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, బిఎస్ఎల్ సిగ్నల్స్ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి? బయట ఇంజనీర్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు? మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? అందుకనే హార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ యాంటెనాస్. మొత్తం ఈసీ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా యాంటెనాస్, కంప్లీట్ యాంటెనా అండ్ కమ్యూనికేషన్ కోసం వాడినవి. ఈటీసీ అవనండి, ఎస్టీఎల్ అవనండి, ఏదైనా సబ్జెక్ట్స్, ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ కంప్రైజెస్ యాంటెనా కమ్యూనికేషన్. సో ఇట్ ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇక్కడ మీ కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే కనుక టవర్ ఆఫ్ ది యాంటెనాస్, మేబీ ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ ద రిసీవింగ్ అండ్ ఏదైనా కానీ మీరు మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ తీసుకుని చేయాలి ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, దట్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్. సో రెడ్యూస్ ది హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెనా. అందరూ ఎలా కమ్యూనికేషన్ లో ఫస్ట్ వర్డ్ నేర్చుకుంది అదే. సో కాబట్టి హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెనా రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే కనుక ఇలా మెజర్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. నౌ so now yesterday parameter we already calculated. Aperture. Now we'll go for another measurement. It is called radiation intensity. సో ప్రెజెంటేషన్ కనిపించట్లేదు. Right. It is visible? Yes, sir. Okay. The next parameter is radiation intensity. Okay. So radiation intensity is measured. The radiation intensity is second parameter. So antenna parameters అన్ని లాస్ట్ టైం చెప్పాను నేను. antenna parameters ఏం parameters ఉంటాయి? antenna parameters ఏంటంటే apertures, second one radiation intensity,
థర్డ్ వన్ గెయిన్, ఫోర్త్ వన్ డైరెక్టివిటీ, పవర్ గెయిన్, డైరెక్టివ్ గెయిన్, బ్యాండ్ విడ్త్, బీమ్ విడ్త్, ఇవన్నీ కూడా యాంటెన్నా పారామీటర్స్. ఒక్కొక్కటి చూస్తాం యాంటెన్నా పారామీటర్స్ లో. సో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ మెజర్ చేస్తున్నాము. వాట్ ఈస్ ద నొటేషన్ ఫర్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ? యూఆర్ పై. సో ఇక్కడ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ చెప్పడానికి వాడు ఏం చెప్తున్నాడు వాడు? రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ఎన్ యాంటెన్నా విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంటెన్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఇండికేట్స్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ యాంటెన్నా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎప్పుడూ కూడా ఏదైతే రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుందో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా ద్వారా, సో దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద ఫ్రీ స్పేస్ with the velocity of light. Electromagnetic wave అంటే radio wave. It's a combination of electric and magnetic wave. So electric and magnetic fields are perpendicular to each other and they are mutually perpendicular to the direction of propagation. Electric field and magnetic field are perpendicular. E and H fields. Electric field E field antam. Magnetic field H field antam. They both are perpendicular and they are mutually perpendicular to the direction of propagation. ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఆ డైరెక్షన్. కాబట్టి రేడియేషన్, వాట్ ఎవర్ ద రేడియేషన్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద యాంటెన్నా, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంటెన్స్. సో ద పవర్ షుడ్ బి రేడియేటెడ్. ఇంటెన్స్ అంటే ఏంటి? ద పవర్ షుడ్ బి రేడియేటెడ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మీకు యాంటెనా చూపిస్తాను. ఆమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనా, డైరెక్షనల్ యాంటెనా. గోపాల్, వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ ఐ మెన్షన్ నౌ? What are the two types of antennas I mentioned now? Omnidirectional and directional. Omnidirectional అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? మొన్న మీ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను. Omnidirectional. Isotropic radiator. Very good. Omnidirectional అంటే it radiates uniformly in all the directions. మనకు అలా ఉండకూడదు. అలా అన్ని డైరెక్షన్స్ లోనూ రేడియేట్ అయిపోతుంటే, ఓకే, పవర్ రేడియేషన్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో రేడియేట్ అయిపోతుంది. మనకు ఒక్క డైరెక్షన్ లోనే, అంటే డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్. కాబట్టి చూపిస్తాను ఆమ్ని డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటది. ఆల్రెడీ చూపించాను, ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్ చూపించాను మీకు నేను. సో డైరెక్షనల్ యాంటెనా కూడా చూపిస్తాను. డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్, సో పవర్ షుడ్ బి రేడియేటెడ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. సో ద రేడియేటెడ్ పవర్ షుడ్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద మేజర్ లోబ్. మెయిన్ బీమ్ లోకి వెళ్ళాలి. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి స్ప్లిట్ into the side lobes, otherwise power energy is wasted. Okay, so it is more intense in a particular direction, indicates maximum intensity of the antenna. That is called radiation intensity. So ఎప్పుడైతే ఒక particular direction లో ఉందో, it indicates maximum radiation intensity indicated by UR pi. Okay, now use of సార్ చెప్పండి సార్. రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ డెఫినిషన్ చదవమ్మా. ఇక్కడ మౌస్ నేను చూడండి, అందరూ మౌస్, నేను ఎప్పుడు మౌస్ ఇలా కదుపుతూ ఉంటాను, అక్కడ చూసుకుంటూ ఉండాలి. రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ Radiation intensity defined as power per unit solid angle. Very good. Radiation intensity is defined as power per unit solid angle. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందాక ఒక డెఫినిషన్ చెప్పాను. Radiation intensity will be more when the power radiation is in a particular direction. అంటే డైరెక్షనల్ యాంటెనా. It is not omnidirectional, right? అప్పుడు రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ is more, gain is more, directivity is more. Okay. So in the next classes, I will do definition of gain, tell the definition of gain also. Similarly, I will tell the definition of directivity. We will also prove some derivations and expressions also. Okay. So the second definition is what Yusuf told. It is defined as power per unit solid angle. Power per unit solid angle. కాబట్టి చాలా మందికి సార్ సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే మేము ఫిజిక్స్ లో చదివామండి, యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ లో వస్తుంది స్టార్టింగ్ పేజ్ లో ఫిజిక్స్ లో, రైట్? ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్స్, చాంద్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ ఆల్, విక్రమ్ సిరీస్. సో ఇక్కడ అదే కాకుండా మ్యాథమెటిక్స్ లో కూడా మనకి సాలిడ్ యాంగిల్, ప్లేన్ యాంగిల్ ఖచ్చితంగా చదవని వాళ్ళు అంటూ ఉండరు. ప్లేన్ యాంగిల్ చదవాలి. ప్లేన్ యాంగిల్ అంటే సర్కిల్ తో చెప్తాడు, సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే స్పియర్ తో చెప్తాడు. ప్లేన్ యాంగిల్ సర్కిల్ తో చెప్తాడు, సాలిడ్ యాంగిల్ స్పియర్ తో చెప్తాడు ఎగ్జాంపుల్ గా. సో ప్లేన్ యాంగిల్ కి యూనిట్ రేడియన్. సో ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్లేన్ యాంగిల్ ఈస్ రేడియన్. ద యూనిట్ ఆఫ్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఈస్ స్టెరేడియన్. ద యూనిట్ ఆఫ్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఈస్ స్టెరేడియన్. కాబట్టి అసలు స్టెరేడియన్ సాలిడ్ యాంగిల్ కి యాంటెనాస్ కి లింక్ ఏంటి? ఇప్పుడే డెఫినేషన్ చదివాను.
ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను. రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పవర్ పర్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్. దానికి డెరివేషన్ కూడా చేస్తాం మనం. పవర్ పర్ యూనిట్స్ యాంగిల్. దాని ముందర రేడియన్ అంటే ఏంటి, స్టెరేడియన్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకుందాం ముందర. రేడియన్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒక కన్సిడర్ సర్కిల్ హియర్. సో మెజర్ ఆఫ్ ప్లేన్ యాంగిల్, ఫర్ మెజరింగ్ ప్లేన్ యాంగిల్ రేడియన్ ఈస్ యూస్డ్, యూనిట్ ఈస్ రేడియన్. సో ఇక్కడ రేడియన్ డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తున్నాడు, 1 radian is defined as a plane angle with its vertex at the center of the circle. Okay, take a circle and take some origin and with its vertex at the center of the circle. So we are considering the vertex at the center of the circle of radius r. Yes, of radius r, and that is subtended by an arc. Ikkada chustunaru, that is subtended by an arc. Okay, arc length anta Surekha, arc length anta, that is subtended by an arc. R. Length is r. Next, Nagamani of section 5. So here we have considered a plane angle with its vertex. Okay, origin తీసుకుని with its vertex at the center of the circle of radius r తీసుకున్నాము. Subtended by an arc, దాని length కూడా r తీసుకున్నాం. Right? So Yamuna of section 6. Yamuna of section 6. Yes, sir. Circumference of the circle ఎంతమ్మా? In, sir? Circumference of the circle C is equal to 2 pi r, sir. 2 pi. 2 pi r. So 2 pi r kabatti 2 pi r by your whatever the radius you are taking by r. Lambda r, sir. Since you consider this portion in the circle, so by r cancel అవుతే ఎంత వచ్చింది? 2 pi radians. 2 pi radians. Okay. So that is your plane angle. That is your plane angle. And the unit is radians. So ఇక్కడ 2 pi radians వచ్చింది. ఇప్పుడు సాలిడ్ యాంగిల్ కి వెళ్దాం. సాలిడ్ యాంగిల్ ఇక్కడ చూడండి, స్పియర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాడు సాలిడ్ యాంగిల్ కి. సో స్పియర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాడు. సో మెజర్ ఆఫ్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఇస్ స్టెరేడియన్. మెజర్ ఆఫ్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఇస్ స్టెరేడియన్. నేను డైరెక్ట్ గా స్టెరేడియన్ తీసుకెళ్ళుంటే మీకు అర్థమయ్యేది కాదు, కాబట్టి ప్లేన్ యాంగిల్ సాలిడ్ యాంగిల్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, 1 steradian is defined as a solid angle with its, ఇక్కడ కూడా ఎంత origin తీసుకోండి, with its vertex at the center of the sphere of radius r, that is subtended. ఇందాక కూడా అంతే, ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం, that is subtended by an arc of radius r తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, that is subtended. బట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము, that is subtended by a spherical surface తీసుకున్నాం. అంటే చిన్న పోర్షన్, ఈ స్పియర్ లో ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం, ఒక చిన్న పోర్షన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి, ఒక చిన్న రేడియేటెడ్ బీమ్ లో ఉంది ఇది స్పియర్ లో తీసుకున్నప్పుడు. యాక్చువల్ గా ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఏం చేసాం, మొన్న కూడా స్పియర్ చెప్పాను నేను, అవునా, గుర్తుంది కదా, ఆమ్ని డైరెక్షనల్ కి. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఒక చిన్న స్పియర్ లో ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ as a solid angle with its vertex at the center of the sphere of radius r, subtended by a చిన్న ఎక్స్టెన్షన్, సబ్టెండెడ్ బై స్పెరికల్ సర్ఫేస్. ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం. ఆ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉందంట, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ విత్ ఈచ్ సైడ్ ఆర్. నౌ చంద్రిక ఆఫ్ సెక్షన్ 4 అంటే ఏంటి, స్పియర్ లో ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నది, ఒక చిన్న రేడియేటెడ్ బీమ్ లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్, సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఆర్ extended by a spherical surface. ఓకే, ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం. అది ఎలా ఉందంట, వీడు ఎగ్జాంపుల్ కి ఎలా చెప్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ దట్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ ఏరియా ఎంతమ్మా, స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత, ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఎంత, r స్క్వేర్. కాబట్టి ఓకే, ఇక్కడ మనం స్పియర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి స్పియర్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ ఎంత, సారీ స్పియర్ యొక్క ఏరియా ఎంత, 4 pi r square. r స్క్వేర్. ఇక్కడ తీసుకున్న ఏరియా ఎంత, ఇక్కడ తీసుకున్న ఏరియా ఎంత, r స్క్వేర్. అంటే స్పియర్ లో చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం మనం, రైట్. సో 4 pi r స్క్వేర్ బై r స్క్వేర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 4 pi steradians. It is nothing but 4 pi steradians. Okay, so 1 steradian is defined as, అంటే స్పియర్ ఊహించుకుని దాంట్లో ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం. So 1 steradian is defined as a solid angle with its vertex, ఒక origin తీసుకొని with its vertex at the center of the sphere of radius r, subtended by
స్మాల్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో అది ఎలా ఉంది అంటున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటున్నాడు. సో ఆర్ స్క్వేర్. సో టోటల్ స్పియర్ 4πr², ఈ పోర్షన్ r². సో 4πr² ఎంత, 4π స్టెరేడియన్స్. 4π స్టెరేడియన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూసఫ్ సార్ చెప్పండి సార్. యాంగిల్ ఇది ఆరిజిన్ తో ఏదైతే చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నా యాంగిల్ ఏమంటారు నేను చూపిస్తున్నాను. ఏదైతే చిన్న పోర్షన్ తీసుకుని సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ నుంచి ఓకే తీసుకుని దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి దాన్ని చిన్న స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనుకున్నాం. దాని ఏరియా r². చెప్పాను ఇప్పుడు నేను. ఈ యాంగిల్ ఏమంటాడు మీకు చదువు ఏంటిది, వాట్ ద యాంగిల్ ఇస్ టేకింగ్ ఆరిజిన్ D homes. ఒమేగా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ఇప్పటి నుంచి మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఏమంటారు సుష్వత్. సెక్షన్ 3 సుష్వత్ సెక్షన్ 3 సార్ లేట్ సార్. వంశీ గోపాల్ సెక్షన్ 6 లేదంటే ఆప్షన్ పెట్టుకుంటున్నామ్మా. వంశీ గోపాల్ సెక్షన్ 6 డిఫరెన్షియల్ సాలిడ్ యాంగిల్. డిఫరెన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. డిఫరెన్షియల్ సాలిడ్ యాంగిల్ అంటాం. ఈ యాంగిల్ ఏదైతే సెంటర్ నుంచి చేస్తుందో దాన్ని, ఈ యాంగిల్ ఏదైతే సెంటర్ నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి యాంగిల్ dω, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్ సాలిడ్ యాంగిల్. సరే సార్, మరి ఈ దాన్ని ఏమంటారు, ఇక్కడ చూడండి ఇదే సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేశాను. దీన్ని ఇక్కడ dω అన్నాం. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాని ఏమంటున్నాడు, ఇందాక తీసుకునేదని ఏమంటున్నారు, ఈ ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాడు. ఇందాక ఏదైతే సెంటర్ ఆరిజిన్ నుంచి ఒక వర్టెక్స్ తీసుకొని ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ బై ఏ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని తీసుకున్నామో, ఆ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని r² అనుకున్నాం దాన్ని, రైట్. సో టోటల్ స్క్వేర్ ఏరియా 4πr² కాబట్టి బై r² చేసి 4π స్టెరేడియన్స్ చేసాము. దీనికి ఒక పేరు పెట్టాడు వాడు. దాన్ని ఏమంటున్నాడు ఏంటది, ds. So ds is nothing but elemental surface area. ds is nothing but what, elemental surface area. ఓకేనా. dω is ఇప్పటి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. dω అంటే డిఫరెన్షియల్ సాలిడ్ యాంగిల్. అందుకే ప్లేన్ యాంగిల్ కి అమ్మా ఈజ్ ద పీపీటీ విజిబుల్, ఈజ్ ద పీపీటీ, ఈజ్ ఆడియో క్లారిటీ. Yes, sir. Clarity. ఓకే, సో dω is differential solid angle, ds is elemental surface. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రేడియన్ కి స్టెరేడియన్ కి డిఫరెన్స్. రేడియన్ ఏమో ప్లేన్ యాంగిల్ ఏమో సర్కిల్ తో ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను, స్టెరేడియన్ ఏమో స్పియర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను. కాబట్టి ఒక స్పియర్, ఎందుకంటే మనం ఓమ్లీ డైరెక్షనల్ రేడియేటర్ కూడా ఒక స్పియర్ లా ఊహించుకున్నాం లాస్ట్ టైం, రైట్. ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్, ఇట్ రేడియేట్స్ యూనిఫామ్లీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో ఇందులో ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాం, చిన్న పోర్షన్. సో ఇది ఒక రేడియేటెడ్ బీమ్ లా ఉంది, ఇది ఓకేనా. సో దానికి ఒక మెజర్మెంట్ వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. dω అంటే డిఫరెన్షియల్ సాలిడ్ యాంగిల్, ds అంటే ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, సో దీని నుంచి మనం రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ డిరైవ్ చేస్తాం. ఎందుకు డిరైవ్ చేస్తాము, వాడు రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాడు, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పవర్ పర్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్. సో దాన్ని డిరైవ్ చేసే ముందర నేను మిమ్మల్ని ఇంకా క్వశ్చన్ వేస్తాను. సో 2 క్వశ్చన్స్ వేస్తాను. సో దీంట్లో మనం చదువుకుంది ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, చదువుకుంది యశ్వంత్ కిరణ్ సెక్షన్ 6, జీవా సెక్షన్ 6, సాయిబాబు సెక్షన్ 6 సార్ ఉన్నావా? చెప్పండి సార్. ఓకే, సాయిబాబు చెప్పండి సార్. dω అంటే ఏంటి, డిఫరెన్షియల్ సాలిడ్ యాంగిల్ సార్. ds అంటే ఏంటి, ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో చదువుకున్న ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను, రైట్. మీరు అందరూ కూడా మండే వచ్చేటప్పుడు అంటే ఏం తీసుకున్నానంటే, ఎలిమెంట్ ఆన్ ద స్పియర్ ఈస్ గివెన్ బై స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. అంటే
ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ థీటా డి థీటా డి ఫైవ్. స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్, థీటా అండ్ ఫైవ్. ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ అని తీసుకోవచ్చు, రేడియస్. థీటా అనేది ఎలివేషన్ యాంగిల్, పై అనేది ఎజిముత్ యాంగిల్. సో ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా ఎప్పుడు కూడా యానికాయిడ్ ఛాంబర్ లో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్డ్. దానికి రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెన్నా పెట్టుకుంటాం. నేను చూపించాను క్లియర్ గా. అపర్చర్ అంటే మౌత్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా. సో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా అపర్చర్ మౌత్ నుంచి ఎమిట్ అయిన రేడియేషన్స్, మౌత్ లోంచి ఎమిట్ అయిన రేడియేషన్స్ ఫ్రీ స్పేస్ ద్వారా ప్రాపగేట్ అయ్యి రేడియో వేవ్స్ అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కింద, లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ E fields and H fields. So E field is perpendicular to the H field and they are mutually perpendicular to the direction of propagation. A direction is the direction. And they enter into the mouth or aperture or incident area of opening of the receiving antenna. Okay. Kabatti they rotate in 3-dimensional అంటే ఏ కోఆర్డినేట్స్ లో స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ r, theta, phi లో రొటేట్ అవుతూ ఆ పర్టికులర్ రేడియేషన్స్ ఏదైతే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఈ రిసీవింగ్ యాంటెన్నా రొటేట్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్స్ లో పోలార్ ప్లాట్ డ్రా చేస్తాము. సాయిబాబు ఏ ప్లాట్ డ్రా చేస్తాము? పోలార్ ప్లాట్. పోలార్ ప్లాట్. మొన్న మీకు నేను పోలార్ ప్లాట్ చూపించాను ఆల్రెడీ. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ గీసాం బ్రాడ్ సైడ్ కి అరేకి, ఎండ్ ఫైర్ అరేకి. బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి సాయిబాబు ఎలా వచ్చింది? రేడియేషన్ మాక్సిమం రేడియేషన్ ఎలా ఉంది? ఏ యాంగిల్స్ లో ఉంది? బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి మాక్సిమం రేడియేషన్ ఏ యాంగిల్స్ లో ఉంది? 90, 270 సార్. వెరీ గుడ్. ఎండ్ ఫైర్ అరేకి 60, 0, 180 సార్. 0, 180. వెరీ గుడ్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఆర్ థీటా ఫైవ్ కోఆర్డినేట్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కి మనం 0 to π 0 to 2 ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకొని మనం ఆ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏదొస్తుంది మనకి అంటే ఆల్రెడీ రైట్ అంటే డిఎస్ అనేది ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటున్నాడు. ఆ డిఎస్ వాల్యూని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ రావాలి? 4πr². ఎవరి సర్ఫేస్ ఏరియా అది? స్పియర్ అనేది. సో మండే నాకు స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయాలి. సో అందరూ నోట్ చేసుకోండి. ఏరియా ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈస్ గివెన్ బై ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ప్రూవ్ చేశాడు. ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే 4πr² వస్తుంది. ఎలా వచ్చింది 4πr²? ఇంటిగ్రేషన్ చేసి చూపించండి నాకు. ఓకేనా? అందుకనే మనం స్టెరేడియల్ స్పియర్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అందుకనే నేను ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా r² sin θ d θ d5. బట్ మీరు డైరెక్ట్ గా సార్ ఈ డిఎస్ ఎందుకు తీసుకున్నారు డైరెక్ట్ గా అంటే మనకి ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ ఈక్వేషన్ 4πr² సర్ఫేస్ ఏరియా స్పియర్ వస్తుంది మనకి. సో మీకు తెలియాలి ఎలా 4πr² ఎలా వచ్చిందో తెలియాలంటే మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. ఓకేనా? సో నాకు మండే మీరు చేసి చూపించండి, స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయండి మొత్తం CDEF సెక్షన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు dωds అనేది చూపించాను ఇప్పుడు మీకు. రైట్, ఇది మీరు మండే నాకు ఈక్వేషన్ చేస్తారు. అందరూ పేపర్ మీద చేసి దాని స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయండి నాకు. ఓకే, దెన్ ఏరియా ds ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ r. Now what is dω ఏమంటున్నాడు? dω ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ నుంచి ds/r² చేస్తే ఇందాక చెప్పాను 4πr²/r². అలాగే సేమ్ థింగ్ ds/r² sin θ d θ d5. అది dω ఈక్వేషన్. ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ నుంచే ఈ dω అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4πr²/r². సో ds/r² sin θ d θ dπ స్టెరేడియన్స్. ఓకేనా? సో డిఎస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను మీకు, dω ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను మీకు. ఈ డిఎస్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకి. సో స్పియర్ ఈక్వేషన్ నుంచే మనకి వచ్చింది ఇది డిఎస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ ds/r² sin θ d θ d5. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ తర్వాత నేను సెకండ్ క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు. రైట్, యమున ఆఫ్ సెక్షన్ 6. సో ఇప్పుడు dω ds అనుకున్నాం కాబట్టి మనం నెక్స్ట్
రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ డెరివేషన్ కి వెళ్తున్నాం. సో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ అంటే 2 types ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ చెప్పాను. సో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ UR పై. సో రేడియేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో రేడియేషన్ షుడ్ బి ఎమిటెడ్, బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. సో ఒక డైరెక్షన్ యాంటెనాలా ఎమిట్ అవ్వాలి, రైట్? అలా ఎమిట్ అయినప్పుడే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద మేజర్ లోబ్ ఆర్ ద మెయిన్ బీమ్. అదర్వైజ్ పవర్ విల్ బి స్ప్లిట్ ద సైడ్ లోబ్స్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఇస్ వేస్టెడ్. అదే వాడు చెప్తున్నాడు. సో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఎమిట్ అవుతే అంత రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ పెరిగితే గెయిన్ వాల్యూ పెరుగుతుంది, డైరెక్టివిటీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ డెరివేషన్స్ అవే డెఫినేషన్స్ కూడా చెప్తాను. అలాగే రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ సెకండ్ డెఫినేషన్ ఇస్ పవర్ పర్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్. అది ఆల్రెడీ ప్లేన్ యాంగిల్ తీసుకున్నాము, సాలిడ్ యాంగిల్ తీసుకుని మెజర్ చేసాము, అండ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మెజర్ చేసాము ఇక్కడ, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ డెరివేషన్ కి వెళ్లే ముందర ద నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యమున. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? సార్ క్వశ్చన్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈఎంఎఫ్ థియరీలో 6 యూనిట్లో నేర్చుకున్నారు మీరు. 6 యూనిట్ చదవలేదా? స్మిత్ చార్ట్ అది చదవలేదా మీరు? వెయిట్, I'm presenting. Right. Is the screen visible? Is the screen visible? Yes, sir. Is the audio clarity? Sir. Okay. Now, so very important topic before I go for the derivation of radiation intensity is how a dipole antenna is created. So మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డైపోల్ యాంటెనా. అసలు డైపోల్ యాంటెనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాంటెనాకి. ఇంకొక హార్ట్ డైపోల్ యాంటెనా. ఈ డైపోల్ యాంటెనాకి క్రియేషన్ చేసే ముందర మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ ద డైపోల్ యాంటెనా ఇస్ క్రియేటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్లేరింగ్. FLARANG. వాట్ ఈస్ ఫ్లేరింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూనిట్ 5 లో హార్న్ యాంటెనా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్లేరింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్చుకోవాలి. సో ఫ్లేరింగ్ అంటే ఎందుకు వాడు ఒక ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి ఫ్లేరింగ్ ఎలా వెళ్ళగలిగాడు, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్, వాట్ ఆర్ ద కేసెస్, ఐ హావ్ ప్రెజెంటెడ్ స్టెప్ బై స్టెప్ టు యూ. ఓకే, సో ఒక ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి ఫ్లేరింగ్ కి ఎలా వెళ్తున్నాడు వాడు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డైపోల్ యాంటెనా, అసలు డైపోల్ యాంటెనా ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది. సో నిన్న మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా అపర్చర్ గా హార్న్ యాంటెనా చూపించాను, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూనిట్ 5 లో చదువుతారు. అలాగే డైపోల్ యాంటెనా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా యూనిట్ 5 లో చదువుతారు. బిఫోర్ దట్ అసలు డైపోల్ యాంటెనా ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, రేడియేటెడ్ యాంటెనా అంటే ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అన్నప్పుడు రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు రేడియేషన్ ఏమైపోతుంది, అలాగే పార్షియల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే రిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అదే కాకుండా ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది, రిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లైట్ ఫ్లేరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే కొద్దిగా ఫ్లేరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు సెకండ్ కేస్ లో రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది, రిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, రిఫ్లెక్షన్స్ పార్షియల్ గా ఉంటాయా ఫుల్లీగా ఉంటాయా. అలాగే థర్డ్ కేస్ లో మీరు ఫుల్ ఫ్లేరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది చూపించిపోతాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, గోపాల్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా చదువు, హౌ డైపోల్ యాంటెనా రేడియేట్స్. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నాను, 2-wire transmission line. I have taken a 2-wire transmission line here. So supplied with AC supply, right? And characteristic impedance Z0 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ characteristic impedance ఎంత తీసుకున్నాను, Z0 తీసుకున్నాను. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక 2-wire transmission line తీసుకున్నాను ఇక్కడ, and it is supplied with an AC supply whose characteristic impedance is Z0. నిన్న కూడా చెప్పాను, సోర్స్ దగ్గర characteristic impedance Z0, లోడ్ దగ్గర characteristic impedance ZL. ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరగాలి. ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరిగితేనే మాక్సిమం పవర్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు ద లోడ్. మాక్సిమం పవర్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు ది లోడ్. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, సో ఎప్పుడైతే మనం ఏసీ సప్లై ఇచ్చామో, రైట్,
ఒక టూ వే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇన్స్టెంట్ వేవ్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది డైరెక్షన్, ఇన్స్టెంట్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎంత ఉంది? యూసఫ్ చెప్పండి సార్. ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫినిటీ ఉంది సార్. మనం ఒక టూ వే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నాము, ఏసీ సప్లై ఇచ్చాము, ఆ సోర్స్ దగ్గర క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ Z0 తీసుకున్నాము. బట్ మరి ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇన్ఫినిటీ లెంత్ ఉంది, అది ఎంత ఉంది? ఇన్ఫినిటీ లెంత్. కాబట్టి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఎంత తీసుకున్నాడు వాడు? లోడ్ దగ్గర తీసుకున్నాడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ZL ఎంత తీసుకున్నాడు? ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫినిటీ ఎంత తీసుకున్నాడు? ZL ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకున్నాడు? సార్ ఇన్ఫినిటీ రైట్. వాసు ఇందాక ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే ఇన్స్టెంట్ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది కదా. బట్ ఇప్పుడు టోటల్ గా మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ లెంత్ ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నాడు, దానికి జడల్ అంటే లోడ్ ఇంపెడెన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంత లాంగ్ లెంత్ వెరీ హై, ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వెరీ హై ఎక్కువ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఇంపెడెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫైనైట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కేసులో ఏదైతే మీకు ఇన్స్టెంట్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతుందో ఇంత లాంగ్ లెంత్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవడం వల్ల అంటే నో కనెక్షన్ అట్ ద ఎండ్, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్, ఇక్కడ నో కనెక్షన్, సిగ్నల్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. వాస్తవం ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సిగ్నల్ ఏమవుతుంది? రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. సిగ్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది బ్యాక్ కి, ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, నో కనెక్షన్ అట్ ద ఎండ్ అండ్ లోడ్ ఇంపెడెన్స్ కూడా ఇన్ఫినిటీ, కాబట్టి సిగ్నల్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. సో ఇలా సిగ్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్స్, సో సిగ్నల్ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఏ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి? విన్నారా? ఇది విన్నారా? ఇలాగ మనకి ఇన్స్టెంట్ గా ప్రాపగేట్ అవుతూ లాంగ్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు లోడ్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు సిన్స్ దర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ అట్ దిస్ ఎండ్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్మిషన్ అయినప్పుడు దేర్ విల్ బి సిగ్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటి? ఏ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి? స్టాండింగ్ వేవ్స్. ఏ ఫామ్ అవుతాయి? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్. కాబట్టి స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో రైట్ దెర్ ఈస్ మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్. ఏంటమ్మా? దెర్ ఈస్ మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ ఒకటి చెప్పండి నాకు. జ్యోతి ఆఫ్ సెక్షన్ 4, PPT is visible? PPT is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Jyoti of section 4. Yes, sir. ఉన్నావా? Yes, sir. ఏం చెప్పారు ఇప్పటిదాకా? చెప్పు ఒకసారి. డైపోల్ యాంటెన్నా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సార్. లెంత్, లోడ్ ఇంపెడెన్స్. ఏం తీసుకున్నాను చెప్పు. ఇన్ఫైనైట్ లెంత్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నారు సార్. వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అవగానే సిగ్నల్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్. దాని యొక్క లోడ్ ఇంపెడెన్స్ కూడా ఇన్ఫినిటీ, లెంత్ కూడా ఇన్ఫినైట్ సార్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వేరే వేవ్స్ కూడా సార్. ఇంకా అది ఆ ప్రాపగేట్ అయిన సిగ్నల్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇన్ఫినిట్ లైన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? సిగ్నల్ ఏమవుతుంది? ఇట్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ సార్. దానివల్ల ఏ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి? స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇలాగా. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్. ఉన్నప్పుడు రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పగలవా? అంటే నీ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది కానీ రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, దానివల్ల రేడియేషన్ అవుతుంది. పడిపోతుందా పెరుగుతుందా? యాంటెనాలో తగ్గిపోద్ది. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది యాంటెనా రేడియేషన్ కి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మీరు రిఫ్లెక్షన్స్ తగ్గించాలి. అదే డిజైన్ ఇంజనీర్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు నేను 6 units లో ఇదే చెప్పబోతున్నాను నేను. ప్రతి డిజైన్ ఓకేనా? రైట్. మన ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నాం, బేసిక్స్ లో ఉన్నాం అన్ని కూడా. సో ఈ బేసిక్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన అన్ని కూడా బేసిక్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయి మీకు ఎగ్జామ్ లో. హౌ డైపోల్ యాంటెన్నా రేడియేట్స్, వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇది మీకు. కాబట్టి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ will be done since there is no connection line, it's open circuit. కాబట్టి యూస్ ఆఫ్
యూసఫ్. సార్ సో మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి రేడియేషన్ తగ్గిపోతుంది, అవునా కదా? డూ అగ్రీ దట్? తగ్గుతుంది సార్. సో యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ గామా. వాట్ ఈస్ గామా? 6th యూనిట్ లో నేర్చుకున్నారు ఈఎంఎఫ్ థియరీలో. రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ జెడల్ మైనస్ propagation constant. జెడల్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ జెడల్ మైనస్ జెడ్ నాట్ బై జెడల్ ప్లస్ జెడ్ నాట్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు డివైడ్ బై జెడల్. సో జెడల్ బై జెడల్ 1 అయింది ఇక్కడ. జెడ్ నాట్ బై జెడల్ న్యూమరేటర్ లో బై జెడల్ బై జెడల్ 1 ప్లస్ జెడ్ నాట్ బై జెడల్ డివైడ్ బై జెడల్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. ఓకేనా? రైట్. బట్ జెడల్ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. అమ్మా ఎనీథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఎంత వస్తుందమ్మా? జెడల్ ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ, జెడల్ ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫినిటీ. సో ఏమొస్తుంది? ఎనీథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఎంత వస్తుంది? 0 sir. సో 1 మైనస్ 0 బై 1 ప్లస్ 0, అవునా? ఎస్ సార్. జెడల్ ఇన్ఫినిటీ లాంగ్ లైన్ తీసుకున్నాం. సో 1 మైనస్ 0 బై 1 ప్లస్ 0 ఎంత? వాల్యూ ఎంత? 1. సో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ 1 వచ్చింది ఇక్కడ, గామా వాల్యూ 1 వచ్చింది. కాబట్టి మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్, రేడియేషన్ ఇస్ వాట్? రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ మాక్సిమం, సో రేడియేషన్ ఈజ్ మినిమం, తగ్గిపోతుంది. రైట్? ఇలా మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఒక యాంటెన్నా ఒక ఓపెన్ సర్క్యులర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకొని దానికి రిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో మెజర్ చేసాము. సో రిఫ్లెక్షన్ మాక్సిమం ఉంటుంది, రైట్? రేడియేషన్ ఈజ్ మినిమం. ఓకేనా? వన్స్ అగైన్ యూ గో టు ది డయాగ్రామ్స్. సో ఓపెన్ సర్క్యులర్ ట్రాన్స్మిషన్ తీసుకున్నాం, సప్లై తీసుకున్నాము, తర్వాత లాంగ్ లైన్ తీసుకున్నాము. దీనివల్ల రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్ వస్తుంది, స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ మెజర్ చేసాము, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్. సో దీని వల్ల మనం ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? మరి ఈ ఎండ్స్ ని, ఈ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ఎండ్స్ ని ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది? ఈ రిఫ్లెక్షన్ తగ్గించడం వల్ల రేడియేషన్ పెరుగుతుంది, మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్ ఉండడం వల్ల రేడియేషన్ తగ్గుతుంది. సో ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ తగ్గించాలి, ఎంతో కొంత తగ్గిస్తే రేడియేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ విల్ బి రేడియేటెడ్ ఇన్ ది మేజర్ లోబ్. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం అనేది దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే, మళ్ళీ ప్రొవైడ్ లిటిల్ ఫ్లేరింగ్. ఏమన్నాను నేను ఇప్పుడు? ప్రొవైడ్ లిటిల్ ఫ్లేరింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, FLERANG, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మళ్ళీ ఒక ఓపెన్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకొని 2-way ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకొని, సో దానికి సప్లై ఇచ్చిన వెంటనే ఎండ్స్ చూసారా, చిన్న లైట్ ట్యాపరింగ్ ఇవ్వండి. ఎండ్స్ దగ్గర చిన్న ట్యాపరింగ్ అంటారు దీన్ని, లైట్ ట్యాపరింగ్ ఇవ్వండి. దీన్ని ఫ్లేరింగ్ అంటారు. చంద్రిక ఆఫ్ సెక్షన్ 4, సాయిబాబు చెప్పండి సార్. ఏం చేస్తామమ్మా? కేస్ 2 లో ఏం చేస్తామని ఇప్పుడు? ఫ్లేరింగ్ సార్, ప్రొవైడ్ ద ఫ్లేరింగ్ ఎట్ ద ఎండ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాపరింగ్, రైట్? సో మనం ఇన్స్టెంట్ వేవ్ పంపిస్తున్నాము, కొంత ఎడ్జెస్ దగ్గర ఇంకా పూర్తిగా మనం కంప్లీట్ ఫ్లేరింగ్ ఇవ్వలేదు, పార్షియల్ గా ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాం లైట్ గా. కాబట్టి ఎంతో కొంత లైట్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కొద్దిగా వచ్చింది. యాజ్ వి ఇంక్రీజ్ ఫ్లేరింగ్, రిఫ్లెక్షన్ షుడ్ బి డిక్రీస్డ్. పార్షియల్ రేడియేషన్ ఉంటుంది, అంటే పార్షియల్ రిఫ్లెక్షన్, పార్షియల్ రేడియేషన్. సో ఇది ఎలా అవుతుంది? హియర్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్ విల్ నాట్ క్యాన్సిల్ కంప్లీట్లీ. కొద్దిగా ఫ్లేరింగ్ ఇవ్వటం వల్ల రిఫ్లెక్షన్ అనేది కొద్దిగా తగ్గుతుంది, కొద్దిగా రేడియేషన్ పెరుగుతుంది తప్పితే పెద్దగా జరగట్లేదు. సో హియర్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్ విల్ నాట్ గెట్ క్యాన్సిల్ కంప్లీట్లీ. ఫ్లేరింగ్ స్టార్ట్ టు రేడియేట్, అంటే ఫ్లేరింగ్ ఇవ్వటం వల్ల కొద్దిగా రిఫ్లెక్షన్ తగ్గుతుంది, కొంచెం రేడియేషన్ పెరుగుతుంది. సో దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో లైట్ ఫ్లేరింగ్ దగ్గర కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఎంటర్ అవుతాయో చూపిస్తాను. ఇందాక సెకండ్ కేసు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఇది ఒక కరెంట్ కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు ఫ్లేరింగ్ దగ్గర కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది? ఇదొక డైరెక్షన్ లో కరెంట్ కాంపోనెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది, ఇదొక డైరెక్షన్ లో కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎంటర్ అవుతుంది, ఇదొక డైరెక్షన్ లో కరెంట్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఈ ఎండ్ దగ్గర ఎంటర్ అయింది. మళ్ళీ ఈ ఎండ్ దగ్గరకు రండి, ఇదొక డైరెక్షన్ లో ఎంటర్ అయింది, ఇదొక డైరెక్షన్ లో కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎంటర్ అయినాయి, ఇదొక డైరెక్షన్ లో కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎండ్ అయినాయి. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్న కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు? ఏ డైరెక్షన్ లో యాడ్ అవుతాయి? సాయిబాబు, ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాము, లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాము, అవునా? Opposite direction, sir. చూడు కరెంట్ ఇప్పుడు లైట్ సెకండ్ కేసు చెప్తున్నాను. సెకండ్ కేస్ లో
సెకండ్ కేసులో లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాను, అవునా? లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను, కాన్సెప్ట్ ఏమంటున్నాను, రిఫ్లెక్షన్ కొద్దిగా తగ్గుతుంది, పార్షియల్ రేడియేషన్ కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అవునా? రైట్. సో ఈ కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎంటరింగ్ చూపిస్తున్నాను. లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఎంటర్ అవుతాయి, ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో కొన్ని ఎంటర్ అవుతాయి, ఈ డైరెక్షన్ లో కొన్ని ఎంటర్ అవుతాయి, ఈ డైరెక్షన్ లో ఎండ్ అవుతాయి, ఈ డైరెక్షన్ లో కొన్ని ఎంటర్ అవుతాయి, ఎండ్ దగ్గర ఇలా ఎండ్ అయ్యాయి. ఏ డైరెక్షన్ లోనూ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఏ డైరెక్షన్ లోనూ రేడియేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సార్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఏమా సేమ్ డైరెక్షన్ లోనూ క్యాన్సిల్ అవుతాయా? Opposite direction లో cancel అవుతాయి సార్. ఆపోజిట్ కరెంట్ ఇది ఇది ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఏమవుతాయి, కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతాయి, యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, ప్రాపగేట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇదే గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నవి యాడ్ అవుతాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? దానివల్ల మినిమం రిఫ్లెక్షన్ కొద్దిగా రిఫ్లెక్షన్ కొద్దిగా రేడియేషన్ పెరుగుతుంది. ఇంకా రేడియేషన్ పెంచాలి మనం, ఇంకా రేడియేషన్ పెంచాలి. ఇంకా పార్షియల్ సిగ్నల్ మాత్రమే రేడియేట్ అయింది, ఎందుకంటే కొన్ని డైరెక్షన్ కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే యాడ్ అయినాయి. కాబట్టి ఇంకా పార్షియల్ రేడియేషన్ లోనే ఉండిపోయాం ఫ్రీ స్పేస్ లో. ఇంకా పూర్తిగా సిగ్నల్ రేడియేట్ అవ్వట్లేదు, ఇంకా కొద్దిగా రిఫ్లెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎంతో కొంత ఇంకా రిఫ్లెక్షన్స్ తగ్గించాలన్నప్పుడు కేస్ 3కి వెళ్ళాడు వాడు. దేనికి వెళ్ళాడు? కేస్ 3. మళ్ళీ ఒక 2-way ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నాడు, ఒక ఏసీ సప్లై తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు చూసారా ఎలా ఉందో, స్ట్రైట్ పెట్టాడు. ఫ్లేరింగ్ ఎలా చేశాడు? ఇప్పుడు ఇందాక ఎలా ఉంది, లైట్ ట్యాపరింగ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? చేశాడు. దీన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్రా చేసుకోండి మీ నోట్స్ లో. డైపోల్ యాంటెనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ డైపోల్ యాంటెనా క్రియేట్ అయింది. ఇందాక ఇలా ఉన్న యాంటెనా చూడండి, ఇలా ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎలా మారిపోయింది? సెకండ్ కేసులో ట్యాపరింగ్ లో మారిపోయింది, లైట్ ట్యాపరింగ్ లో మారిపోయింది. అలా ఉన్న లైట్ ట్యాపరింగ్ ఎలా మార్చేస్తాను? థర్డ్ కేసులో ఎలా మార్చేస్తాను? స్ట్రైట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో దాన్ని ఏమంటారు? డైపోల్ యాంటెనా అంటారు. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లేరింగ్ ఈస్ కాల్డ్ డైపోల్ యాంటెనా, ఏ డైపోల్ యాంటెనా. ఓకేనా? ఇది డైపోల్ యాంటెనా సింబల్, ఇది డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో సార్ మీరు ఎలా రిఫ్లెక్షన్ తగ్గిస్తారు, ఇంకా రేడియేషన్ ఎలా పెంచుతారో చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు ఎలా తగ్గిస్తారు, రేడియేషన్ ఎలా పెంచుతారో చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉండడం వల్ల కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇంకా అదర్ వే లేదు, ఇలా ఒక డైరెక్షన్ లో ఎంటర్ అవుతాయి, పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఎంటర్ అవుతాయి ఇలాగా. ఎందుకంటే ఇలా ఉంది ఇప్పుడు షేప్, ఇందాక ఇలా షేప్ ఉండడం వల్ల రకరకాల వేస్ లో కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి, రకరకాల డైరెక్షన్స్ లో. కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నవి యాడ్ అయినాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో క్యాన్సిల్ అయ్యి కొద్దిగా రిఫ్లెక్షన్ తగ్గింది, కొంచెం రేడియేషన్ పెరిగింది. బట్ థర్డ్ కేస్ లో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫ్లేరింగ్ ఇలా ఇవ్వటం వల్ల దీన్ని డైపోల్ యాంటెనా అంటున్నాము. రైట్. సో దిస్ డైపోల్ యాంటెనా నౌ ఇంకా వేరే దారి లేదు, ఇంకా కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఇలాగా. రైట్. కరెంట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందమ్మా యూసఫ్? సార్ చెప్పండి సార్. ఎలా ఉంటుంది? థర్డ్ కేస్ లో కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది? పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే ఫ్లేరింగ్ స్ట్రైట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఫ్లేరింగ్ ఎలా ఉంది? స్ట్రైట్ అయింది. సో కరెంట్ ఈస్ ఇన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్, సో మాక్సిమం ఫ్లేరింగ్. కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ కరెంట్ ఇలా పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఎంటర్ అవడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? దేర్ ఇస్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే కరెంట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకేనా? సో magnetic field and electric fields are created. Electric fields are created in this direction. So magnetic fields and electric fields create అవుతున్నాయి ఇలాగా. సో ఇలా క్రియేట్ వల్ల, so when you provide flaring of two wires, reflection decreases, maximum radiation in flaring, maximum radiation is improved. So this flaring is called, so ఎప్పుడైతే ఇలా కరెంట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా క్రియేట్ అయింది. both fields are created. Kabatti, so you provide flaring of two wires, reflection decreases, maximum radiation in flaring. This flaring is called dipole antenna. Under draw cheyandi. So at maximum flaring, radiation happens. This is how dipole antenna radiates in free space. Okay na? Right?
కాబట్టి ఒక యాంటెనా రేడియేట్ అవ్వాలి అంటే కనుక రిఫ్లెక్షన్స్ తగ్గాలి. 3 కేసెస్ లో చెప్పాను మీకు నేను. అండ్ ఫ్లేరింగ్ ఇవ్వాలి. సెకండ్ కేస్ లో పార్షియల్ ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాము కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ కొంచెం తగ్గింది, పార్షియల్ రేడియేషన్. థర్డ్ కేస్ లో స్ట్రైట్ చేశాను, కరెంట్ డైరెక్షన్స్ మారిని, ఓకే, పాజిటివ్ డైరెక్షన్స్ కి వచ్చింది. సో దేర్ ఇస్ అ క్రియేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రైట్? అండ్ దిస్ ఫ్లేరింగ్ ఈస్ కాల్డ్ డైపోల్ యాంటెనా. ఓకే, డ్రా చేసుకున్నారా అందరూ? అండ్ మీకు నేను ఈక్వేషన్ కూడా ప్రూవ్ చేశాను. ఫస్ట్ కేసులో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎందుకు 1 అయింది, మాక్సిమం అయింది, దానివల్ల అది కూడా నేను ఓపెన్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్మిషన్ నుంచి వచ్చాను అక్కడికి, రైట్? సో నౌ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ నాకు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? యమున సిరిశ్రీ ఏం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో? ఏం ప్రూవ్ చేయమని చెప్పాను? ఎవరు చెప్పమ్మా. area length of the given sphere, sir. ఓకే, సో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఏం చెప్పానమ్మా? సమ్మరీ చెప్పు సిరిశ్రీ, సమ్మరీ చెప్పు. ఇవాళ ఏం జరిగింది టాపిక్స్ చెప్పు, సమ్మరీ చెప్పు. మొత్తం 3 టాపిక్స్ చెప్పాను ఇవాళ. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? హైట్ ఆఫ్ ది యాంటీనా, సార్. హైట్ ఆఫ్ ది యాంటీనా చెప్పాను. ఎంత ఉండాలి? హైట్ ఆఫ్ ది యాంటీనా ఎలా ఉండాలి? Reduce the signals. ఫ్రీక్వెన్సీ రెడ్యూస్ అయ్యే కొద్ది హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా పెరుగుతుంది. పెంచితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం, మాడ్యులేట్ చేసాం సిగ్నల్ ని, రైట్? ఇట్ హైట్ అనేది తగ్గుతుంది, రైట్? సాయిబాబు సార్ ఇవాళ సమ్మరీ చెప్పమ్మా. 3 టాపిక్స్ సమ్మరీ చెప్పు. హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా సార్. ఓకే, ఏం చేశాను? హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే సైజ్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా తగ్గింది సార్. రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ సార్. రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఏం చెప్పాను? రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పవర్ పర్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్. ఓకే, దాంట్లో ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను? రేడియన్ స్టెరిడియన్ సార్. ఓకే, రేడియన్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం చెప్పాను? రేడియన్ కి సర్కిల్ సార్. ఓకే, రైట్, ప్లేన్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ సాలిడ్ యాంగిల్ కి స్పియర్ సార్. ఓకే, రైట్. తర్వాత ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాను మండే మిమ్మల్ని? ఏరియా ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ సార్. ఎవరిది? స్పియర్. ఇది నాకు చూపించాలి, స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయాలి ఎవరైతే చేస్తారో. సో డిఎస్ అంటే ఏంటి, డిఓమేగా అంటే ఏంటి? ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సార్. డిఓమేగా అంటే ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ సాలిడ్ యాంగిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టాపిక్ ఏం చెప్పాను? డైపోల్ సార్. డైపోల్ గురించి ఏంటి సమ్మరీ? ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ తీసుకుంటాం సార్. 2 ఇన్ఫినిటీ లెన్స్ తో 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ తీసుకుంటాం సార్. ఓకే, దాంట్లో ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అయినప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ఫినిటీ లెంత్ వల్ల రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సార్. ఓకే, ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ తగ్గించడానికి ఫ్లేరింగ్ పెడతాం సార్. ఇన్స్టెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్స్ రావడం వల్ల ఏ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి? స్టాండింగ్ వేవ్స్ సార్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఆ టైంలో సార్? రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఉంటుంది? వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1 సార్. 1. సో మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంది సార్. సరే, సెకండ్ కేసు ఏం తీసుకున్నాను? ఫ్లేరింగ్ సార్. ఫ్లేరింగ్, లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఫుల్ ఫ్లేరింగ్? ఫస్ట్ లైట్ ఫ్లేరింగ్ తీసుకుంటాం సార్. లైట్ ఫ్లేరింగ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఏమైంది అప్పుడు? అప్పుడు సరిగ్గా రాలేదు సార్ అవి. అదే రాలేదంటే కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. కొన్ని ఆపోజిట్ గా, కొన్ని ఏమవుతాయి? క్యాన్సిల్ అవుతాయి సార్. సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఏమవుతాయి? యాడ్ అవుతాయి సార్. సో దానివల్ల రేడియేషన్ ఏమవుతుంది? కొద్ది రేడియేషన్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసులో ఏం తీసుకున్నాను? ఫుల్ ఫ్లేరింగ్ తీసుకున్నాం సార్. దాని యాంటెన్నా అన్నాడు డైపోల్ యాంటీనా సార్. దాన్ని ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది సార్, పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటే కరెంట్ అసలు పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఏ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి? ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ అవుతుంది సార్. ఈ ఫీల్డ్స్ హెచ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ క్రియేట్ అయిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది? ఆ యాంటెన్నా పేరు ఏంటి? మాక్సిమం ఫ్లేరింగ్. ఆ వచ్చిన యాంటెన్నా పేరు ఏంటి? డైపోల్ అని అంటుంది సార్ దాన్ని. వెరీ గుడ్, డైపోల్ యాంటెన్నా. ఓకేనా? సో అట్ మాక్సిమం ఫ్లేరింగ్ రేడియేషన్ విల్ అక్కర్. సో dipole, this is called a dipole antenna. So next class lo I will continue the derivation for radiation intensity. Radiation intensity derivation మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారండి, నాకు 4 pairs ఎలా వచ్చిందో చూపించాలి. సో I will continue the derivation for radiation intensity. Similarly gain derivation, directivity derivations ఏం చేస్తాను? గెయిన్ డెరివేషన్ అండ్ డైరెక్టివిటీ డెరివేషన్స్ కూడా చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? రైట్. అండ్ అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా చూపించిపోతున్నాను. అసలు ఒక పాయింట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి, పాయింట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చిన రేడియేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆమ్ని డైరెక్షన్ రేడియేషన్ ఎలా ఉంటది, తర్వాత ఒక రేడియేషన్ సైన్ వేవ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సాయిబాబా ఎలా ఉంటుంది? సైన్ వేవ్ సార్. సైన్ వేవ్ చూపిస్తాను నేను. సైన్ వేవ్ ఫామ్ లో ఉండి తర్వాత ఫుల్ సైకిల్, హాఫ్ సైకిల్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నాము, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, పొలారిటీ చేంజ్ వల్ల ఏ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల ఏ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ ఈ అండ్ హెచ్ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా పెర్పెండిక్యులర్ అండ్ మ్యూచువల్లీ పెర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. ఇదంతా కూడా మండే ఇంకో కాన్సెప్ట్ లో చూపించిపోతున్నాను. అది కాకుండా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అది కాకుండా రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ డెరివేషన్, గెయిన్ డెరివేషన్, డైరెక్టివిటీ డెరివేషన్, ఇవన్నీ కూడా యాంటెన్నా పారామీటర్స్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిన వెంటనే పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా, గుడ్ లక్, బెస్ట్ విషెస్. క్లాస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. రాకేష్